Bapak Ibu, Saudara-saudari Karim Dharma, berilah puja bakti atau centing malam kita awali dan bacakan nama Karakata bersama-sama. Arahang Samma Sambuddho Bhagavan Wuddhaṃ Bhagavaṃ Abhivademi. Sawakhato Bhagavata Dhammō Dhammaṃ Namasami. Supatipanno bhagavato sāvaka saṅghō saṅghang namami. Ya mamako mayang bhagavantang saranang ta udisa papacita yuno bhagavasata. Ya saca mayang bhagavato dhammang rojema ime sakaretang bhagavantang sasa dhammang sasawaka sanggang apipucayama. Andandani mayantang bhagavantang vacaya bhigayetong bupa bhaganamaka pancewan Uddhanu satinayanca karomase Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Tangko panna bhagavantang evaṃ kalyano kitisato apugato. Iti piso bhagava arahaṃ samma sambuddho. Vica carana sampanno sukato lokavitu. Anutaro purisa dhamma sarati. Sata dewa manusanang buddho bhagavati. Andamayang buddha bikiting garumase Wadawarahantawara diguna biyuto. Sutta piñana karuna hisammagatato. Bonte siyo sujanatang kamalang wasuro. Wandamahang tamaranang sirasa jinendang. Buddho sapapaninan saranang kemamutamam. Patamanusatitanang wadamitang sirenang. Buddha sangha samidasowa. Buddho me samikisaro. Buddho dukkha sagataca vidataca itasame. Buddha sanghang niyatimi sariran jiwitan jidang. Wanatohan carisami Buddha sewa subodhitang. Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang. Etena saca wacena wadeyang satu sasane. Buddha mewa dhammanena yang punyang basutang idan. Sabepi antarayame maesung dasate jasan.
จยวะเจตสวาพุทเตกุกมัมปะกตะเมยยังพุทโธปฏิกันหตัวเจยันตังกาลันตะเรสังวริตุวะพุทเตอันดามยังธรรมานุสตินยังกรุมาเสสวายคาตัวปะคาวตาธรรมโมสัดติโกอาคาลิโกเอหิปัสสิโกโอปันนายโกปัจจตังเวติตาโพวิญโยหิติอันดามยังธรรมาบิกิติงกรุมาเสสวายคาตถาดิกุณาโยกวาเสนาเสวโยมะคปะกะปะริยติวิโมกขบิทุนอะโมกุลกะปัตนะตะดะดะริการิวันธัมมหังธัมมหารังวรัตธัมมเมตตังธัมโมโยสัพพปะนินังสารนังเขมะมุตตมังตุติยานุสติตานังวดามิตังสิเรนังธัมมาสังฆัสมิดาโสธัมโมเมสะมิกิสโรธัมโมดุกาสกตาจาวิทัตตาจาอิตัสสเมธัมมาสังฆังนิยเดมิสาริรันจิวิตันจิตันวันตุวันจาริสามิธัมมเสวะสุธรรมตังนาติเมสรณังอัญญังธัมโมเมสรณังวรังเอเตนะสะจวัจเจนะวัฏเทอันสัตตุสัสสเนธัมมะเมวะธัมมาเนนะยังปุญญังบาสุตังอิตังสัพเพปิอันตรายามิมาเอสุงตัสสะเตจัสสะหายนาวะเจยวะเจตสวาดัมเมกุกมัมปะกตะเมยยังธัมโมปฏิกันหตัวเจยันตังกาลันตะเรสังวริตุวะธัมเมอันดามยังสังฆานุสตินยังกรุมาเสสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆโอจุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอายาปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสามิจิปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะทิทังจัตตาริปุริสยุคานิอาตาปุริสปุคลังเอสะภะคะวะโตสาวกสังโฆอาอุเนโยปาอุเนโยทักขิเนโยอัญญาลิการณิโยอนุตารังปุญญาเขตังโลกาสติอันดามยังสังฆาปิกิติงกรุมาเสสัทธรรมโชสุปฏิปฏิคุณดิยุโตโยตาปิตุอาริยปุคละสังฆสิโตศีลดิธัมมปวารสยกายจิตโต
วันนามังตามริยานากานันสุสุตังสังโฆโยสัพพปานินังสารนังเขมมุตตมังอาทิยานุสติตานังวาดามิตังสิเรนังสังฆสังฆสมิดาโสวะสังโฆเมสามิเกสโรสังโฆทุกขาสักตาจาวิทัตาจาอิตาสเมสังฆสังฆังนิยาเดมิสาริรันจิวิตันจิตังวันดาตงอัญจาริสามิสังฆโสปฏิปันนตังนาทิเมสรนังอัญญาสังโฆเมสรนังวรังเอเตนะสัจวะเจนะวะเดยังสัตุสัสเนสังฆเมวะธรรมเนนะยังปุญญังปัสสุตังอิทังสัพเพปิอันตรายามิมาหิสุงตัสสะเตจัสสังหายนะวะเจยวะเจตัสสะวะสังเคกุกามัมปะกตมยยังสังโฆปฏิกันหตัวเจยันตังคาลันตะเรสังวริตุงวะสังคีอันดามยังอติตาปัจเวกนาปตังพนามาเสอาชามายาอาปัจเวกิโตยังอิวารังภริพุตังอังยาวะเทวสิตาสัพติกตายังโอนาสัพติกตายังดังสัมมากัสสวะตตาปัสสิรินสัพพสัมปัสสนังปฏิกตายังยาวะเทวะอิริโคภินาปฏิจจานตังอาชามายาปัจเวกิโตโยปินดาปโตปาริพุโตสอนเฮวะทวายานามัทยานามันดานายานาวิปุสนายานยาวะเทวะอิมาสะขยาสติติยายาปานายาวินสุปารติยาพระมาชาริยานุขหายานอิทิปุรานัญจเวทนังปฏิยันกามินาวันจเวทนานาอุปาเดสามิยะทราจเมปวิสัตติอานวจตาจปัสสุวิหารจติอาชามายาปัจเวกิโตวายะเสนาสนังปริพุตังตังยาวะเทวสิตาสัพติคตายาโอนาสัพติคตายาดันสัมมากัสสวะตตาปัสสิรินสัพพสัมปัสสนังปฏิกตายายาวะเดวะอุตปาริสยาวิโนดานังปฏิสลานารมตังอาชามายาปัจเวกิโตโยกิลานาปัจจยเบสัจปริกาโรปริพุโตโสยาวะเทวะอุปานานังเวยปฏิกานังเวทนานังปฏิกตายาอาบยปัจจปรมัตถยติอาราธนาทิวตาสัมมันตัญจักวาเลสุอัตรากัจฉันตุเทวตา
สัทธามังมุนิราชสังฆังสุนันตัวสักขโมกดังสักเขกัมเมจารุเปกิริสิการาตเตจันตาลิเกวิมานิอิเปราเตจักขเมอรุวานาคาเนเกหาวะตุมิเกเตอุมาชยันตุเดวันจลตลาวิสัมเมยากาคันดาปนากันติตันตาสันติเกยังมัวนิวราวจนังสัทธาวเมสุนันตุธรรมะสวนาคาโลอายัมหัทันตังธรรมะสวนาคาโลอายัมหัทันตังธรรมะสวนาคาโลอายัมหัทันตังSemoga semua dewa di alam semesta hadir di sini mendengarkan dhamma nan agung dari Sang Bijaksana yang membimbing umat ke surga dan kebebasan, di alam surga dan di alam Brahma, di puncak-puncak gunung, di angkasa raya, di pulau-pulau, di desa-desa dan kota, di hutan belukar, di sekeliling rumah dan ladang. Semoga dewa bumi mendekat datang melalui air, daratan ataupun angkasa, bersama-sama dengan Yaka, Gandhapa dan Naga, dan semoga dimanapun mereka berada, mereka dapat mendengarkan sabda Sang Bijaksana seperti berikut. Sekarang tiba saatnya mendengarkan dhamma. Sekarang tiba saatnya mendengarkan dhamma. Sekarang tiba saatnya mendengarkan dhamma. Andamayang Buddhasa Bhagavato Pubbabhakanamakarang Aromaseng Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Terpujilah Sang Bhagawan yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawan yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Terpujilah Sang Bhagawan yang Maha Suci, yang telah mencapai penerangan sempurna. Andamayang disarana kamana patang banamaseng Uttang saranang gacchami Amang saranang gacchami Sanghang saranang gacchami Dutiyampi Buddhang saranang gacchami Dutiyampi Dhammang saranang gacchami Dutiyampi Sanghang saranang gacchami Tatiyampi Buddhang saranang gacchami
Tatiyampi Dhammaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi Tatiyampi Saṅඝaṃ Saraṇaṃ Gacchāmi. Aku berlindung kepada Buddha, aku berlindung kepada Dhamma, aku berlindung kepada Sangha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk kedua kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Buddha. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Dhamma. Untuk ketiga kalinya, aku berlindung kepada Sangha. Andamayan saca kirya hatayo namase Nati me saranang anyang Buddho me saranang warang Etena saca wacena Soti me hotu sabadang Nati me saranang anyang Dhammo me saranang warang Etena saca wacena Soti me hotu sabadang Nati me saranang anyang Anggo me saranang warang Etena saca wacena Soti me hotu sabadang. Tiada perlindungan lain bagiku, Sang Buddhalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Dhammalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga aku selamat sejahtera. Tiada perlindungan lain bagiku, Sanggalah sesungguhnya pelindungku. Berkat kesungguhan pernyataan ini, semoga aku selamat sejahtera. Andamayang maha karuniko nato tiadikatayo namase Maha karuniko nato ataya sapapaninay Ore tua parami sapa pato sambodhi mutaman Etena saca wacena mahontu sambupadawan Maha karuniko nato hitaya sapapaninay Ore tua parami sapa pato sambodhi mutaman Etena saca wacena mahontu sambupadawan Maha karuniko nato sukaya sapapaninay Ore tua parami sapa pato sambodhi mutaman Etena saca wacena mahontu sambupadawan. Sang pelindung yang maha welas asih untuk kepentingan semua makhluk telah menyempurnakan semua paramita, mencapai bodhi atas usahanya sendiri. Berkat kebenaran ucapan ini, semoga semua musibah lenyap adanya. Sang pelindung yang maha welas asih untuk kesejahteraan semua makhluk telah menyempurnakan semua paramita, mencapai bodhi atas usahanya sendiri. Berkat kebenaran ucapan ini, semoga semua musibah lenyap adanya. Sang pelindung yang maha welas asih
untuk kebahagiaan semua makhluk, telah menyempurnakan semua paramita, mencapai di atas usahanya sendiri. Berkat kebenaran ucapan ini, semoga semua musibah lenyap adanya. Andamayang namakara siddhikatayo namase yo cakumamo amalapakato samang wabuddha sugato vimuto marasa pasawinimocayanto pabesikiman canatang vinayan udang warantan sirasa namami loi kasanatan ca vinaya kancan tan te caya siddhing watun sabantaraya ca vinasamentu amoda joyo viyata sasatun dasa siloka sawisudhimakan ni aniko dhammadara sadarim satawang wasanti karo sucinon dhammang warantan sirasa namami moha padalang upasanta dangan ante casate jaya siddhing watun sabhantaraya ca vinasamentu sadhammasena sukatanukoyon loka sapapupa kilesa citan santosayan sandiniyo cakocan suai kata dhammang Vititang karoti sanggang warantan sirasa namami udano pudan samasila ditim tante casate jaya siddhing watun sabantaraya ca vinasamentu. Penglihat yang telah melenyapkan kebodohan, dialah Sang Buddha, Sang Sugata, yang telah bebas. Ia telah terbebas dari jeratan mara si jahat. Ia membimbing orang banyak keselamatan. Saya bersujud kepada Buddha nan mulia, pelindung dan pemimpin dunia. Berkat kekuatan ini, semoga Anda mendapat kejayaan dan semua bahaya lenyap adanya. Dhamma bagaikan bendera Sang Guru, menunjukkan jalan kesucian pada dunia, menyelamatkan para pelaksana Dhamma bila dilaksanakan dengan baik, mengarah ke kebahagiaan dan kedamaian. Saya bersujud kepada Dhamma nan mulia, pelenyap kebodohan, penakluk kobaran api nafsu. Berkat kekuatan ini, semoga Anda mendapat kejayaan dan semua bahaya lenyap adanya. Dhamma duta pengikut Sang Sugata, penakluk kejahatan dan noda dalam dunia ini. Mereka sendiri mendapat ketenangan, kedamaian dan tanpa ikatan. Setelah mereka mengetahui Dhamma yang sempurna dibabarkan, saya bersujud kepada Sangga nan mulia yang mencapai dengan sila dan ajaran Sang Buddha. Berkat kekuatan ini, semoga Anda mendapat kejayaan dan semua bahaya lenyap adanya. Andamayang duka patatya digatayo abanamase duka pata jani duka baya pata jani baya soka pata jani soka ontu sabe pipaninun etawata jambehi sampatam punya sampadan
สัพเพเทวาอนุโมทันตุสัพพสัมปติสิทธิยาทานังดาจันตุสัทธายาสีลังรักขันตุสัพพทานภาวนาปิรตาหนตุขาชันตุเดวตากตานสัพเพพุทธาปลาปตาปัจเจกานันจะยังบาลันอาราหันตานันจะเตเจนะรักขังบันดามิสัพพสุbila mengalami penderitaan semoga penderitaan lenyap. Bila mengalami ketakutan semoga ketakutan lenyap. Bila mengalami pahit getir semoga pahit getir lenyap. Semoga semua makhluk demikian adanya. Semoga simpanan jasa-jasa kebajikan yang telah kita timbun membawa kegembiraan bagi para dewa untuk tercapainya segala kebahagiaan dan kesejahteraan. Dengan keyakinan hendaknya dana diberikan, hendaknya sila selalu dilaksanakan, rajin melatih samadhi agar terlahir di alam dewa atau di surga dengan kekuatan para Buddha beserta para paceka Buddha dan para arahat seluruhnya. Semoga memperoleh perlindungan. Andamayang Brahma Vihara Paranang Garumaseng Aham Sukito Homi Niduko Homi Avero Homi Abaya Pacho Homi Aniko Homi Suki Atanang Bariharami Sape Satan Sukita Hontu Niduka Hontu Avera Hontu Abaya Pacha Hontu Anika Hontu Suki Atanang Pariharantu Sape Satan Duka Pamucantu Sape Satan Maladha Sampatito Vikacantu Sape Satan Kamasaka Kamadayata Kamayoni Kamapandu Kamapatisarana Yang Kamangkarisanti Kalyanang Wapapakang Wa Tasadayata Pavisanti. Semoga aku berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari penyakit, bebas dari kesukaran. Semoga aku dapat mempertahankan kebahagiaanku sendiri. Semoga semua makhluk berbahagia, bebas dari penderitaan, bebas dari kebencian, bebas dari kesakitan, bebas dari kesukaran. Semoga mereka dapat mempertahankan kebahagiaan mereka sendiri. Semoga semua makhluk bebas dari penderitaan. Semoga semua makhluk tidak kehilangan kesejahteraan yang telah mereka peroleh. Semua makhluk memiliki karmanya sendiri, mewarisi karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri, berhubungan dengan karmanya sendiri, terlindung oleh karmanya sendiri. Apapun karma yang diperbuatnya, baik ataupun buruk, itulah yang akan diwarisinya. Sadu, sadu, sadu. Bapak Ibu, Saudara
saudara-saudari Dharma, setelah kita membacakan perita-perita suci, marilah kita lanjutkan meditasi atau menenangkan batin. Meditasi adalah untuk menenangkan batin yang kita harus praktek setiap saat. Meditasi kita mulai.
Sapi sata awantu sukitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Duko papasa ucayo, suko panyasa ucayo. Bhikkhu Sangha yang saya muliakan, Romo Ramani Upasaka Upasika yang berbahagia, pada malam hari ini adalah malam yang sangat bahagia bagi kita semua, karena kita sudah praktek, yaitu kita bersama-sama membacakan parita dan meditasi. Selamat malam, Namo Buddhaya. Malam hari ini saya akan sampaikan yaitu atau dhamma sedikit yang saya akan berikan, yaitu Attaloka Dhamma yang saya sampaikan tadi atau yang saya bacakan. Duko papasa ucayo, penderitaan adalah hasil dari akumulasi kejahatan. Suko panyasa ucayo, kebahagiaan berasal dari akumulasi kebajikan yang kita lakukan sehari-hari. Dan dalam Attaloka Dhamma atau Attaloka Dhamma itu sendiri yaitu 8 kondisi duniawi yang berubah atau perubahan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari. Atta itu adalah 8 loka, itu dunia dalam ajaran Sang Buddha atau dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama adalah yaitu laba, yang kedua alaba, ketiga yasa, dan keempat ayasa, kelima pabangsa, dan yang keenam ninda, yang ketujuh suka, yang kedelapan adalah duka.
Jadi laba ya, bukan luba. Kalau luba itu keuntungan ya. Biasanya yang selalu untung itu, untung atau rugi itu pedagang ya. Jadi untung rugi terkenal dan tidak dikenal ya, dipuji dan dicela, bahagia dan menderita. Laba ya, laba itu adalah keuntungan. Biasanya seperti pedagang. Kalau kita untung ya, kalau kita untung tentunya kita akan senang dan akan bahagia ya. Tetapi kalau rugi kita akan sedih ya, akan menderita gitu. Jadi tentunya kita maunya untung ya, maunya untung tetapi dengan cara yang baik, mencari untungnya yang baik yang tidak merugikan orang lain ya. Seperti itu. Kalau rugi kita akan susah ya, bingung, itu lupa, alapa dan alaba ya, tadi tidak untung. Yang ketiga itu adalah yasa, jadi terkenal dan tidak dikenal. Biasanya kalau orang yang terkenal itu kita nggak usah jauh-jauh ya, terkenal bicaranya yang banyak lah ya. Biasanya terkenal, wah ini pinter bicara, pinter omong, jadi terkenal ya. Tetapi kadang-kadang yang suka banyak berbuat baik itu tidak dikenal orang ya. Kadang-kadang juga nggak mau ya. Kan ada juga orang yang berbuat baik itu minta nama saya harus nampak di depan, kan seperti itu. Tetapi ada juga yang berbuat baik itu tidak mau ditampakkan, karena berbuat baik itu tanpa pamrih mereka yang seperti itu. Jadi yang ke-5 itu dipuja atau dipuji ya. Kalau kita dapat pujian, tentunya kita juga akan senang dan akan bahagia ya. Tetapi di saat kita dicela itu sedih sekali ya, menderita sekali ya. Tetapi kita akan kadang-kadang orang mau dipuja, mau dihormat atau dipuji, tetapi kita tidak pernah menghormati orang lain, menghargai orang lain, sehingga gimana mau cara dipujinya, mau dihormatinya, kan seperti itu. Kita juga saling menghormati satu sama yang lain. Kita sangat menderita kalau pas kita dicela ya. Kita pas dicela, oh sedih sekali. Karena seperti Sang Buddha selalu ajarkan kita, harumnya bunga cendana ya, atau kayu, atau harumnya wangi bunga cendana, garu dan lain sebagainya itu tidak bisa menembus arah mata angin ya. Tetapi harumnya kebajikan seseorang itu bisa menembus kemana-mana ya, bisa sampai kemana-mana.
kebajikan seseorang. Itu seperti itu. Nah, makanya kita harus lakukan hal yang baik, sehingga kalau kita memang tidak mengharapkan pujian ya, tetapi kadang-kadang umat juga bertanya, oh saya itu selalu banyak berbuat baik Bante ya, tetapi masih dicela, masih kurang gitu ya. Saya jadi sedih rasanya gitu loh. Tetapi kita tidak cukup sampai di situ saja. Kalau kita sudah banyak berbuat baik, dicela, terus kita tidak mau lakukan hal yang baik, jadi kebaikan kita tuh cukup sampai di situ, tidak mau bertambah banyak lagi kebajikan. Makanya kita harus semangat, walaupun kadang-kadang kita dicela, ya, karena kadang perbuatan baik belum tentu membuat orang lain juga akan senang, akan bahagia. Kadang-kadang perbuatan baik itu orang nggak mau terima kebaikan itu, jadi kita yang memberikan kadang-kadang sedih ya. Ya, makanya kita baik, perbuatan baik itu walaupun kita banyak berbuat baik masih dicela, ya kita harus terima ya, supaya kita tidak putus sampai di situ. Kita harus tetap lakukan kebajikan atau perbuatan baik itu. Kita tetap semangat supaya kita selalu bahagia ya. Kita harus menerima kenyataan itu ya. Itulah dalam kehidupan perubahan, semua itu ada baik, ada buruk, seperti itu. Ada untung, ada rugi, dipuji dan dicela ya. Ada yang terkenal, ada yang tidak, seperti itu, atau tidak dikenal, seperti itu. Makanya kita harus belajar setiap hari atau praktek setiap hari. Yang ketujuh adalah suka ya. Suka itu kebahagiaan. Dan 8 itu adalah duka. Duka itu adalah penderitaan. Suka kebahagiaan. Kita bahagia di saat kita mendapatkan sesuatu yang kita harapkan. Apa yang kita harapkan tercapai, itu bahagia. Tetapi di saat kita mempunyai keinginan tidak tercapai, itu akan menderita. Makanya kita harus belajar bisa menerima kenyataan dalam hidup ini. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari di dalam dunia ini, karena kita masih ya seperti orang tidak mau menerima kenyataan hidup ya. Seperti apa tidak mau menerima kenyataan hidup? Contoh saja nih, rambut putih ya, kita tidak terima, harus dicat juga itu biar kelihatan hitam, padahal umur sudah tua kan. Seperti ini, rambut udah warna 2 ya, 3, ada yang merah, ada yang putih, ada yang hitam. Tetapi kita tidak menerima kenyataan. Harus cari cat ya, cat rambut itu, semir ya, harus disemir, itu dicat rambutnya biar kelihatan masih hitam, masih muda gitu kan. Nah, itu namanya tidak menerima kenyataan di hidup, padahal itu sudah hukum alam kan, seperti itu. Seperti ini ya, kita udah tua, ini kulit sudah keriput ya. Nah, itu sudah ngelinting-linting seperti ini ya. Kita tidak mau terima juga, maunya biar seperti kayak adik-adik itu kan, masih cantik seperti itu. Karena di dunia ini ya seperti kita, seperti bunga ya. Bunga itu kan, nah kuncup. Nah, kalau lagi puncup itu lagi cantik gitu kan. Orang ini sudah mekar tuh indah, banyak
tawon mau singgah situ, seperti itu. Tetapi kalau sudah layu, ya itulah perubahan, udah layu dan akhirnya pada gugur. Kan sudah layu, orang nggak mau petik, kan seperti itu. Itulah perubahan. Makanya kita harus bisa menerima kenyataan gitu loh. Ya, ini ya contoh, nggak usah contoh orang lain, contoh diri saya sendiri. Ini udah kulitnya udah mulai mengkerut, berarti udah tanda-tanda udah mulai berubah gitu loh. Ya saya ini supaya tidak mengkerut bagaimana ya, tarik-tarik kali setiap hari ya. Ya, tetapi tidak bisa. Tetap saya tarik-tarik juga tetap kulit ini tetap seperti itu. Karena udah berubah. Ya. Memang kondisi duniawi itu seperti itu. Kadang orang sampai stres kan, mikirin wajah itu. Karena kita tidak mau terima kan, tidak mau terima kenyataan. Saya itu kayaknya masih umur 25 ya, padahal sudah 50 kurang lebih sedikit gitu. Tapi tidak mau terima kenyataan ini. Harus gimana ya caranya itu? Ya. Kan semua itu ada faktor. Kalau orang kok Bante awet muda ya, Bante semangat terus ya, enggak putus asa gitu. Saya jewerin terus kulitnya biar awet muda, kan seperti itu. Ya. Tetapi kadang-kadang ya kenapa ya tidak mau terima itu? Itu akan timbul penderitaan. Menderita nggak, Bu? Kalau tidak terima kenyataan itu, menderita kan? Waduh, saya sudah seperti ini. Walaupun dicewer-cewer atau dipakai bedak apapun ya tetap ngelinting seperti ini. Udah ada pirnya gitu. Seperti itu. Itulah. Sampai aduh gimana ya? Gitu. Kok maunya muda terus, ya? Umur udah ada tapi maunya muda terus. Berarti orang tuh tidak mau terima kenyataan ini. Makanya kita harus terima, harus bersyukur gitu loh. Karena udah dipakai, ibarat kita dari kecil udah dipakai terus. Ya, ini badan capek. Memang kalau menurut kedokteran juga ada faktor-faktor lain ya. Tetapi ya kita harus menyadari bahwa umur kita semakin berkurang ya. Bukannya semakin muda ya, tapi semakin tua, semakin tua, bukan tua lagi. Itulah. Ya kita harus terima kenyataan itu loh. Supaya kita tidak sutris gitu. Ya. Kalau mikir, aduh, saya udah kasih bedak sampai saya tempel pakai apa? Pakai apa ya kalau sekarang itu biar cantik gitu ya. Nah gitu. Seperti artis-artis gitu ya. Itulah. Makanya kita bisa menerima kenyataan ini supaya kita tidak stres sampai mengkurung diri, malu sama teman-teman ya. Mau kumpul aja malu kan. Ya. Karena kita tidak percaya diri bahwa kita tuh kita tidak menyadari bahwa umur kita sudah banyak gitu. Ya. Sudah banyak. Nih kulit udah seperti ini, rambut sudah merah putih ya. Merah putih, hitam udah 3 macam, gimana coba? Kan tandanya udah tua, tapi zaman sekarang dia masih umur sedikit aja rambutnya udah merah putih juga gitu. Mereka juga tidak bersyukur juga. Makanya kita menyadari, kita harus bisa menerima kenyataan ini bahwa semua itu akan berubah, tidak kekal, ya, tidak kekal gitu. Seperti itulah. Makanya kita harus belajar menerima kenyataan, kita bersyukur ya. Kalau kita bersyukur, kita tuh walaupun tua, perasaan kita tuh masih muda gitu. Bukannya kita sudah tua tapi ya masih muda tapi kelihatan tua, bukan, ada juga kan seperti itu. Tetapi kalau kita bisa menerima kenyataan tersebut, pasti tentunya kita akan merasa bahagia ya. Seperti itu, senang tadi. Walaupun tua tapi kalau banyak senyum kelihatan masih muda. Tapi kalau cemberut terus, ini semakin mengkerut ya, semakin ini banyak kerut-kerut gitu. Itu makanya kita harus banyak senyum ya, tapi jangan tersenyum-senyum terus ya. Nanti kalau senyum-senyum terus lihat oh itu kurang
kurang saon gitu nanti ya, kan seperti itu. Makanya kita harus belajar bisa menerima kenyataan supaya kita tidak menderita. Karena kita menderita karena melekat, bahagia karena melepas. Ya udahlah, kita memang sudah seperti ini kok. Masa mau muda terus, kan tidak mungkin kan? Gitu. Nanti yang masih kecil-kecil gimana gitu loh. Dunia penuh kalau kita tidak mau gantian lah. Udahlah, kita tua kita terima, biar yang muda-muda ya nanti juga akan tua. Kalau orang yang tidak tahu, oh, kita kulit aja, kulit itu bisa berubah kok, ya. Ada warna-warna juga. Waktu itu dulu belum ada kerut-kerut, sekarang juga udah ada. Di jewer juga nih udah nggak kenceng lagi gitu loh. Itulah. Makanya kita harus menerima kenyataan hidup supaya kita tidak menderita. Karena semua itu berubah, ya. Ada dua ini, ada untung, ada rugi, ya. Ada dipuji, ada yang dicela, nah, gitu. Ada yang terkenal dan ada yang tidak dikenal gitu. Seperti itu. Ada suka, ada duka. Makanya kita bisa menerima 8 perubahan seperti itu. Ya, itu adalah kondisi dunia. Jadi kita harus bisa menerima apa adanya. Kita bersyukurlah, ya, masih diberi kesehatan. Ya, makanya kita harus jaga kesehatan itu terutama. Kalau kita sehat juga awet muda kan, gitu loh. Tetapi kalau kita sakit-sakitan ya masih muda juga cepet tua gitu, bukan hanya tua lagi gitu. Makanya kita harus jaga kesehatan terutama kondisi saat ini. Kita tentunya juga harus jaga apa? Jaga kesehatan masing-masing ya. Kita harus jaga yang sakit ya cepat sembuh kan, seperti itu. Sehingga kita selalu dalam keadaan sehat, bahagia dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita harus tahu, ya, kita harus bisa menerima kenyataan. Seperti yang pertama, untung rugi ya. Kalau kita lagi rugi ya berarti kita kalau kita karma baik belum ada kan, seperti itu. Ada cerita pada zaman Sang Buddha itu, yaitu ada seorang perempuan ya. Perempuan suka datang ke wihara ya, yaitu termasuk orang donatur lah, kalau zaman sekarang donatur wihara. Datang ke wihara selalu berbuat baik, yaitu seperti berdana makanan kepada Sang Buddha dan para anggota sangga ya. Jadi orang itu datang ke wihara selalu membawa selendang ya, selendang seperti ini. Jadi pada saat mau masuk ya, ada cerita pada itu mau masuk ke wihara, selendangnya dititipin kepada pembantu ya, pembantunya. Jadi mereka selalu berbuat baik. Di saat ke wihara, selendang dititipin ke pembantunya ya. Setelah dana makan, setelah dana perlengkapan biku, mereka pada pulang. Dan di saat pulang ingat, selendang itu ketinggalan ya. Terus tanya kepada pembantu tersebut, selendang di mana ya? Selendangnya ketinggalan di wihara, coba ditanyakan. Nah, keesokan harinya datang pembantu ke wihara, bertanya kepada para biku ya, tetapi tahu, yaitu yang Arya atau yang Bante Ananda tahu bahwa ini adalah selendang seorang ibu itu yang bernama Wesaka ya. Jadi disimpan dengan baik ya, disimpan dengan baik sehingga besok lusa Wesaka datang lagi bertanya bahwa selendang itu masih ada, yaitu ditanyakan kepada siapa, ya ternyata Bante Ananda yang simpan. Tetapi Wesaka pesan bahwa
jangan diambil. Nah, setelah itu Wisaka tanya kepada Sang Buddha bahwa perbuatan baik apa atau jasa apa yang harus dilakukan, ya, karena selendang ini harganya sangat mahal, mau dijual, ya. Terus ditanyakan kepada Sang Buddha, karena di saat itu tidak ada yang sanggup beli, ya. Seperti kalau zaman sekarang itu seperti artis-artis itu yang punya barang-barang mahal, kan, seperti itu. Tetapi itu mau dijual, tetapi tidak ada yang sanggup beli. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa dibuatkan wihara, nanti dipersembahkan kepada sangga, ya. Karena orang lain tidak bisa beli, jadi Wisaka beli sendiri, tetapi dibikinkan wihara, didanakan atas nama sangga. Memang di sisi lain kita ada rugi bahwa kehilangan selendang, ya, tetapi di sisi lain ada keberuntungan karena bisa berbuat baik, ya, berbuat baik. Nah, itulah. Setelah itu baru Wisaka mengatakan bahwa atau menegur kepada pembantunya bahwa, oh, seandainya kamu tidak lalai, saya tidak bisa berbuat baik atau berbuat jasa kepada anggota sangga. Nah, itulah, makanya kita harus tahu manfaat baik dan buruk. Nah, seperti kita harus mengetahui, itulah contoh hal yang untung dan rugi. Ternyata di sisi lain ada kerugian, di sisi lain juga ada keuntungan. Ya, makanya kita harus lihat hal-hal yang baik supaya kita selalu hidup bahagia. Jadi itulah yang saya sampaikan dalam 8 perubahan kehidupan itu, atau 8 kondisi duniawi yang harus kita alami di dunia ini. Ya, jadi kita tahu yaitu untung rugi, terkenal dan tidak dikenal, dipuji dan dicela, suka dan duka, jadi bahagia dan penderitaan. Itulah sudah menjadi hukum duniawi atau perubahan duniawi, selalu berubah. Jadi itu hukum alam, setiap saat kita berubah. Kita harus bisa menerima kenyataan. Seperti saya sampaikan bahwa kalau kita menerima kenyataan dalam hidup ini, tidak akan menderita karena melekat, bahagia karena melepas. Nah, itulah kita harus terima kenyataan, lepas penderitaan-penderitaan yang ada di dalam diri kita. Kita harus bisa menerima apa yang ada di dunia ini. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dimengerti dan kita bisa praktek dalam kehidupan sehari-hari. Sabisata bhavantu sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Marilah puja bakti kita tutup setelah membacakan parita, meditasi, makan dhamma. Kita tutup dengan pelimpahan jasa. Kita menjalankan patidana. Andamayang batidanang gatayo banamase Punya sitha nikata sayana nikata nimeng te sanjapa kinontu satananta pamanaka ye piya kunawanta ca mayang mata pita dayon Dita meja pyaditawa anyema jata verinon satatitan tilokasming te puma jatuyonikan pajeka jatuokaran sansaranta bhava-bhavim yatang ye patidhaname anumodhantu te sayan
เยชิมังนาปัจจานันติเทวเตสังนิเวทโยนมายาดินานาปุญญานันอนุโมทนาเอตุนันสัพเพสัตตาสัตถโหนตุอาเวราสุขาจิวิโนเกมาปัฏฐานจะปะปนตุเตสะสะสิชะตังสุปัน Semoga jasa-jasa yang ku perbuat kini atau di waktu lain dibagikan kepada semua makhluk di sini, tak terbatas, tak ternilai, mereka yang kukasihi serta berbudi luhur, seperti ayah dan ibu, yang terlihat dan tidak terlihat, yang bersikap netral atau bermusuhan, makhluk-makhluk yang berada di alam semesta, di 3 alam, 4 jenis kelahiran, terdiri dari 5, 1 atau 4 bagian, mengembara di alam-alam besar dan kecil. Semoga dengan persembahan jasaku ini, setelah mengetahui mereka bergembira, dan kepada mereka yang tidak mengetahui, semoga para dewa memberitakannya berkat jasa-jasa yang kupersembahkan ini, yang membawa kegembiraan. Semoga semua makhluk selamanya hidup bahagia, bebas dari kebencian. Semoga mereka mendapatkan jalan kedamaian. Semoga cita-cita luhur mereka tercapai. Bapak Ibu, marilah puja bakti tak tutup nama karakata bersama-sama. Arahang sama sambuddho bhagawan Buddhang bhagawantang abhiwademi. Sawakato bhagavata dhammo dhammang namasami. Supatipanno bhagavato sawaka sanggo sanghang namami. Sabbe satta bhavantu sukhitatam. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Ehi-passiko, come see you know the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. Ehi-passiko, come and see you know the teaching of peace, the teaching of love, the teachings of the Buddha is for all who want to be free forevermore. But don't just believe, investigate. Do not simply accept what you hear or see, not even if it's uttered by me. So don't just agree, you've got to verify. When you know that it's good and it's praised by the wise, then live up to it the rest of your life.
accept what you hear or see, not even if it's altered by me. So don't just agree, you've got to verify. When you know that it's good and it's praised by the right, then live up to it the rest of your life.